So in the previous classes, we have discussed classes and objects. We have discussed class members. We have discussed assigning one object to another object. So after that, we have discussed accessing private members of a class. So we have also discussed constructor methods for class also, previous classes. Whereas in the last class, that is yesterday, we have discussed two topics regarding methods. So that is recursive methods, and in this we have discussed two examples. The method for finding out, a recursive method for finding out the factorial, and the recursive method for finding out Fibonacci sequence. So after that we have discussed nesting of methods. So today we will discuss this part. So this one. So these three parts. So it's entirely related to methods. So these three topics are entirely related to methods. So first we will discuss methods. In this class we will discuss methods. We have 2 hours today. So we will discuss methods. So after that we will discuss overloaded methods. What do you mean by overloaded methods? After that we will discuss 2.2.2, where your class object can be passed as an argument to a method. So where your class object can be passed as an argument or parameter to the method. After that we will discuss what are the different access controls, or what are the different modifiers we can use for methods. So we'll discuss these 4 topics today. Okay. The first one. First one is methods. So already మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాము. క్లాస్ కంటైన్స్ 2 థింగ్స్. క్లాస్లో 2 థింగ్స్ ఉంటాయి. C++లో అయితే మనం ఏమంటామంటే ఏ క్లాస్ కంటైన్స్ మెంబర్ వేరియబుల్స్ అండ్ మెంబర్ ఫంక్షన్స్ అంటారు. ఏ క్లాస్ కంటైన్స్ మెంబర్ వేరియబుల్స్ అండ్ మెంబర్ ఫంక్షన్స్ అంటారు C++లో అయితే. వేరాజ్ ఇన్ జావా class contains data members and methods. Class contains data members and methods. Data members anna member variables anna ogate, methods anna member functions anna ogate. So in method lo malli manaki 2 parts untayi. So where we can have a header that includes different types. ఇలా ఉంటుంది. A header which contains modifier, return type, method name, parameter names, and we have the second part, that is body of the method. So ఇవన్నీ మనకు తెలిసినవే, దీని గురించి ఎక్కువ డిస్కస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. We'll see one simple example. So these are the different modifiers. అంటే ఒక మెథడ్ ముందు మనం ఏం యూజ్ చేయొచ్చు, జస్ట్ లైక్ పబ్లిక్, ప్రైవేట్, ప్రొటెక్టెడ్. So alane we can use static, we can use final, we can use native, we can use transient, we can use synchronized, we can use volatile. When we will see one simple example. So your Java program starts its execution from a special function called as main method antaru. C లో అయితే ఫంక్షన్ అంటారు, C++లో అయితే మెంబర్ ఫంక్షన్, ఇక్కడ మెథడ్ అంటారు. సో మెథడ్ మెయిన్ మెథడ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే ఏరియా ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ ఏరియా అని తీసుకుంటున్నాను. సో ఏరియా ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ ఏరియా మీన్స్, సో ఏ ఈజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ ఏ క్లాస్ ఏరియా. ఏరియా అనేటువంటి క్లాస్కి ఏ అనేటువంటిది ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది. క్రియేట్ అయిన తర్వాత ఆ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఏ క్లాస్కి అయితే బిలాంగ్ అయి ఉంటుందో, అసోసియేట్ అయి ఉంటుందో, ఆ క్లాస్లో మనకు కొన్ని ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ ఉంటాయి. సో హియర్ ద ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ ఈస్ ఆర్.
సో దట్ ఆబ్జెక్ట్ విల్ బి రెఫరింగ్ టు దట్ ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ ఆర్. సో ఏ అనేటువంటి ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ అనేటువంటి ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ ని రెఫర్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్ ఏరియా ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ ఏరియా. ఇది ఒక మీనింగ్. రెండో మీనింగ్ ఆల్రెడీ మనం చూసాం. సో ఏరియా రిఫర్స్ టు కన్స్ట్రక్టర్. సో కన్స్ట్రక్టర్ అనేది ఇన్వోక్ అవుతుంది. ఇక్కడ మన కన్స్ట్రక్టర్ ఏం రాయలేదు, క్లాస్లో కన్స్ట్రక్టర్ ఏం రాయలేదు కాబట్టి జనరల్గా అయితే ఎంటీ కన్స్ట్రక్టర్ ఇన్వోక్ అవ్వాలి. ఇక్కడ మనం ఏం ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్ చేయలేదు కాబట్టి 17th లైన్లో మనం ఏ ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్ చేయలేదు కాబట్టి ఏరియాకి ఎంటీ కన్స్ట్రక్టర్ ఇన్వోక్ అవ్వాలి. సో అక్కడ మనం లెఫ్ట్ సైడ్లో క్లాస్ ఏరియాలో కన్స్ట్రక్టర్ ఏమీ రాయలేదు కాబట్టి కన్స్ట్రక్టర్ అనేది ఇన్వోక్ అవ్వదు. సో నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఏ డాట్ సెట్ వాల్యూ ఆఫ్ 10.1. సో ఏ డాట్ సెట్ వాల్యూ ఆఫ్ 10.1. సో 10.1 అనేది నేను పారామీటర్గా పాస్ చేస్తున్నాను. ఏ మెథడ్కి అంటే సెట్ వాల్యూ. ఏ ఆబ్జెక్ట్తో ఇన్వోక్ చేస్తున్నాను అంటే ఏ అనేటువంటి ఆబ్జెక్ట్తో ఇన్వోక్ చేస్తున్నాను. సో దిస్ 10.1 విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్సైడ్ a variable t. Again that 10.1 which is stored inside the variable t will be assigned to the variable r. So మీరు సెట్ వాల్యూని ఏ అనేటువంటి ఆబ్జెక్ట్తో ఇన్వోక్ చేస్తున్నారు కాబట్టి బై డిఫాల్ట్ ఇక్కడ ఏముంటుంది అంటే ఏ డాట్ ఆర్ ఉంటుంది. అంటే ఏ ఆబ్జెక్ట్ రెఫర్ చేస్తున్నటువంటి ఆర్ వేరియబుల్ అందులోకి ఎంత వస్తుంది అంటే 10.1. సో ద ఆబ్జెక్ట్ which is referring to the instance variable r will hold a value of 10.1. Now next statement, double d is equal to a dot compute area. So compute area, so d is a local variable. ఈ d అనేటువంటి వేరియబుల్ నేను మెయిన్ మెథడ్ లో డిక్లేర్ చేశాను కాబట్టి d is a local variable for main method. మెయిన్ మెథడ్ లో డిక్లేర్ చేశాను కాబట్టి it becomes local to the main method. సో a dot compute area, సో compute area అనేటువంటిది ఇన్వోక్ అవుతుంది. it is a method. So compute area is a method, set value is also a method, user defined methods ఇవి. సో ఎప్పుడైతే కంప్యూట్ ఏరియా అనేటువంటి మెథడ్ ఇన్వోక్ అవుతుందో అందులో మీరు రాసినటువంటి స్టేట్మెంట్ రిటర్న్ 3.1.4 ఇంటూ ఆర్ ఇంటూ ఆర్. సో 3.14 ఇంటూ ఆర్ ఇంటూ ఆర్. సో ఇక్కడ ఆర్ అనేది మనం ఏ ఆబ్జెక్ట్తో ఇన్వోక్ చేసాము, ఏ అనేటువంటి ఆబ్జెక్ట్తో ఇన్వోక్ చేసాం కాబట్టి ఏ డాట్ ఆర్ ఇంటూ ఏ డాట్ ఆర్ ముందు 3.14 ఉంటుంది. సో 3.14 ఇంటూ ఏ ఇంటూ ఆర్ ఇంటూ ఏ ఇంటూ ఆర్. సో మొత్తం ఏ ఇంటూ ఆర్ అంటే 10.1. సో దాని మొత్తాన్ని మల్టిప్లై చేస్తే మనకి ఏ వాల్యూ వస్తుంది అంటే 320.3 సంథింగ్ వస్తుంది. సో ఆ వాల్యూ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే డీలో ఉంటుంది. సో డి కంటైన్స్ 320 పాయింట్ సంథింగ్ ఎంత ఉంటుంది, 320.3114 ఎంత ఉంటుంది. సో దట్ నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ అని రాశాను. సో మీరు డబల్ కోట్స్ మధ్యలో ఏదైతే రాస్తారో అది యాజ్ ఇట్ ఈస్గా అవుట్పుట్ స్క్రీన్ మీద ప్రింట్ అవుతుంది. సో ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్ ఈజ్ అనేది యాజ్ ఇట్ ఈస్గా అవుట్పుట్ స్క్రీన్ మీద ప్రింట్ అవుతుంది. సో డి అనేటువంటి వేరియబుల్ బదులు డిలో ఉన్నటువంటి వాల్యూ, సో దట్ ఈస్ 320.3114 అవుట్పుట్ స్క్రీన్ మీద ప్రింట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ సో వాట్ ఆర్ ద యూజర్ డిఫైన్డ్ మెథడ్స్ వీ హ్యావ్ యూజ్డ్. ఏమేమి యూజ్ చేశారు మెథడ్స్ ఇక్కడ ఈ ఎగ్జాంపుల్లో. సో వాట్ ఆర్ ద మెథడ్స్ యూ హ్యావ్ డిఫైన్డ్? సెట్ వాల్యూ, ఇంకొకటి సెట్ వాల్యూ ఇస్ వన్ మెథడ్. ఇంకొక మెథడ్ ఏం యూజ్ చేశారు? కంప్యూట్ ఏరియా. సో కంప్యూట్ ఏరియా అనేది ఒక యూజర్ డిఫైన్డ్ మెథడ్, సెట్ వాల్యూ అనేది ఇంకొక యూజర్ డిఫైన్డ్ మెథడ్. సో వీ హ్యావ్ యూజ్డ్ టూ మెథడ్స్ ఇన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్, సెట్ వాల్యూ అండ్ కంప్యూట్ ఏరియా. సో మీకు అర్థమైంది అనుకుంటాను మెథడ్స్ ఎలా డిక్లేర్ చేయాలి, దాన్ని ఎలా ఇన్వోక్ చేయాలి అని. సో నౌ విల్ డిస్కస్ ఓవర్లోడెడ్ మెథడ్స్. ఓవర్లోడెడ్ మెథడ్స్ అని ఎప్పుడు అంటారు అంటే ఒక జనరల్గా కాన్సెప్ట్ సిలో లేదు, C++లో ఉంది. వీ కెన్ ఓవర్లోడ్ మెథడ్స్ని ఓవర్లోడ్ చేయొచ్చు. జావాలో కూడా ఉంది, సి లాంగ్వేజ్లో అయితే లేదు ఓవర్లోడెడ్ మెథడ్స్. అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే మెథడ్స్ విత్ సేమ్ నేమ్,
సేమ్ నేమ్ ఉండొచ్చు. లెట్ us సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాడ్ అనేటువంటి మెథడ్ తీసుకుంటున్నాను నేను. సో యాడ్ అనేటువంటి మెథడ్ని నా ప్రోగ్రాంలో ఓవర్లోడ్ చేయాలి. ఓవర్లోడ్ చేయాలి అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ డిఫరెంట్ పారామీటర్స్ని మనం పాస్ చేయొచ్చు. లెట్ us సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను యాడ్ అనేటువంటి మెథడ్కి 2 ఇంటీజర్ వేరియబుల్స్ పాస్ చేస్తున్నాను, ఇంటీజర్ కామా ఇంటీజర్. ఈసారి నేను యాడ్ అనేటువంటి మెథడ్ తీసుకుంటున్నాను. సో యాడ్ అనేటువంటి మెథడ్కి ఈసారి నేనేం పాస్ చేస్తున్నానంటే ఓన్లీ ఒక్క వేరియబుల్ ఇంటీజర్ అనేటువంటి ఒక్క పారామీటర్ని పాస్ చేస్తున్నాను. సో ఒకే క్లాస్లో యాడ్ అనేటువంటి మెథడ్ తీసుకుంటున్నాను. కాకపోతే ఏం చేస్తున్నానంటే సేమ్ నేమ్, ద నేమ్ ఈజ్ సేమ్ ఎవ్రీవేర్. ఒకే ప్రోగ్రామ్ లెట్ us సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ క్లాస్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఎగ్జాంపుల్ అనేటువంటి క్లాస్ తీసుకుంటున్నాను మీకు ఈజీగా చెప్పడం కోసం. సో ఐ హావ్ టేకెన్ ఏ క్లాస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎగ్జాంపుల్ అనేటువంటి క్లాస్ తీసుకొని నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ కొన్ని మెథడ్స్ నేను డిఫైన్ చేసుకుంటున్నాను. సో మెథడ్స్ అన్నిటికీ సేమ్ నేమ్. సో వాట్ ఈస్ ద నేమ్? యాడ్ అనేటువంటి సేమ్ నేమే నేను తీసుకుంటున్నాను. కాకపోతే నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఐ యామ్ ఓవర్లోడింగ్ ద మెథడ్స్ అంటే ఏంటో చెప్తాను, ముందు జనరల్గా చూడండి. సో ఫస్ట్ మెథడ్కి నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఐఎమ్ పాసింగ్ 2 parameters, whereas the 2 parameters are integer parameters. Whereas in the second method I am passing only 1 parameter, so that parameter is an integer parameter. So third one, so అదే క్లాస్లో నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఈసారి ఒకటేమో ఇంటీజర్ పారామీటర్ పాస్ చేస్తున్నాను, ఇంకొకటేమో ఫ్లోటింగ్ పారామీటర్ని పాస్ చేస్తున్నాను. ఇంకొకటి తీసుకున్నాను. లెట్ us సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ద సేమ్ మెథడ్ యాడ్. ఈసారి నేనేం చేస్తున్నానంటే ఫస్ట్ పారామీటర్ ఐఎమ్ పాసింగ్ ఫ్లోట్. ఫస్ట్ పారామీటర్ ఫ్లోట్ పారామీటర్ పాస్ చేస్తున్నాను. సెకండ్ పారామీటర్ వచ్చి ఇంటీజర్ పారామీటర్ పాస్ చేస్తున్నాను. లెట్ us సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనేం చేస్తానంటే ఇప్పుడు యాడ్ అనేటువంటి సేమ్ మెథడ్ యాడ్ తీసుకుంటున్నాను. ఈసారి నేనేం చేస్తున్నానంటే సో I am passing float variable as a first parameter. సెకండ్ పారామీటర్ కూడా ఏం చేస్తున్నాను, ఫ్లోట్ పారామీటర్ని పాస్ చేస్తున్నాను అన్నమాట. ఓకేనా? ఇక్కడ చూస్తే మీరు ద మెథడ్ నేమ్ ఈజ్ సేమ్. సో we have taken a class called as example. అందులో సేమ్ మెథడ్ నేమ్ తీసుకుంటున్నాను, యాడ్. సో సేమ్ మెథడ్ నేమ్ యూజ్ చేసుకొని నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఫస్ట్ సారి 2 ఇంటీజర్ వేరియబుల్స్ పాస్ చేశాను, సెకండ్ టైం 1 ఇంటీజర్ వేరియబుల్, థర్డ్ టైం ఇంటూ ఫ్లోట్, తర్వాత ఫ్లోట్ టు ఇంటూ, తర్వాత ఫ్లోట్ టు ఫ్లోట్ చేశాను. సో ఇప్పుడు ఈ మెథడ్ ఓవర్లోడెడ్ మెథడ్ అవుతుంది. సో యాడ్ మెథడ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఓవర్లోడెడ్ మెథడ్ అంటారు. ఎందుకు అంటే సో ఇక్కడ డెఫైన్ చేశారు చూడండి, మెథడ్స్ విత్ సేమ్ నేమ్ అంటే యాడ్ అనేటువంటి నేమ్ తీసుకున్నాను. ఓకే. అండ్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ సిగ్నేచర్స్ ఉండాలి మెథడ్ నేమ్కి. సేమ్ నేమ్ ఉండాలి, డిఫరెంట్ సిగ్నేచర్స్ ఉండాలి. సేమ్ నేమ్ అంటే మనకు అర్థమైంది యాడ్ అని. సిగ్నేచర్స్ అంటే ఏంటి అంటే ద మెథడ్ మస్ట్ వేరీ ఇన్ నెంబర్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ వేరీ అవుతూ ఉండాలి. ఇక్కడ ఫస్ట్ తీసుకున్నాను, అందులో ఎన్ని పారామీటర్స్ ఉన్నాయి చెప్పండి? ఎన్ని ఉన్నాయి? ఫస్ట్ మెథడ్ లో నాకు ఎన్ని పారామీటర్స్ ఉన్నాయి? 2 ఉన్నాయి. ఒకటి ఇంటీజర్, ఇంకోటి ఇంటీజర్, 2 ఇంటీజర్స్. ఇక్కడ చూస్తే 1, ఇక్కడ చూస్తే 2, ఇక్కడ చూస్తే 2, ఇక్కడ చూస్తే 2. అంటే కొన్నిసార్లు 2 ఉన్నాయి, కొన్నిసార్లు 1 ఉన్నాయి. ఒకసారి 1 ఉన్నాయి, ఒకసారి 2 ఉన్నాయి. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉన్నాయి. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ ఏ ఓవర్లోడెడ్ మెథడ్. నెక్స్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ కూడా వేరీ అవ్వాలి. ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ దాంట్లో ఏం యూజ్ చేసాం? 2 ఇంటీజర్లు.
నెక్స్ట్ దాంట్లో ఒక ఇంటీజర్, నెక్స్ట్ దాంట్లో చూడండి ఒక ఇంటీజరు ఫ్లోట్, ఒక ఫ్లోట్ ఇంకొక ఫ్లోట్, ఫ్లోట్ ఇంట్. టైప్స్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ మారినాయి. ఫస్ట్ దానికి ఒకటి ఇంటీజర్ వాడితే ఇంకో దానికి ఫ్లోట్ వాడాను. టైప్స్ ఆఫ్ పారామీటర్లు కూడా మారుతున్నాయి. నెక్స్ట్ దేర్ ఆర్డర్ ఇన్ ద పారామీటర్ లిస్ట్, ఆర్డర్ కూడా మారుతూ ఉండాలి. మారుతూ ఉంటే ఇక్కడ చూడండి, ఈ రెండు చూడండి, ఈ రెండు చూడండి, ఈ రెండిట్లో నేనేం చేశాను, ఇన్ ద ఫస్ట్ కేస్ ఇంటీజర్ ఫ్లోట్, నెక్స్ట్ దాంట్లో ఏంటి ఆర్డర్ మార్చాను, ఫ్లోట్ ఇంట్. ఇక్కడ ఒకటేమో ఇంటూ ఫ్లోట్, ఇంకొకటేమో ఫ్లోట్ ఇంట్, అంటే ఆర్డర్ మార్చాను. సో ఆర్డర్ ఇన్ ద పారామీటర్ లిస్ట్ ఈజ్ ఆల్సో చేంజ్డ్. హెన్స్ యాడ్ మెథడ్ ఈజ్ సెట్ టు బి, ఏమంటారు యాడ్ అనేటువంటి మెథడ్ని, ఓవర్లోడెడ్ మెథడ్ అంటారు. సో యాడ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఓవర్లోడెడ్ మెథడ్ అంటారు. విల్ సీ వన్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పుడు మీకే అర్థమైపోతుంది, మీరే చెప్పాలి ఏం జరుగుతుంది అనేది. ఇక్కడ నేను అడుగుతూ ఉంటాను, చెప్పండి. సో యువర్ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ కాల్డ్ యాజ్ మెయిన్ మెథడ్. ఓకే, మెయిన్ మెథడ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ ఎగ్జాంపుల్. ఓకేనా, ఈ అనేటువంటిది ఆబ్జెక్ట్. ఏ క్లాస్కి అంటే ఎగ్జాంపుల్ అనేటువంటి క్లాస్కి ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ మామూలుగా అయితే ఎంటీ కన్స్ట్రక్టర్ ఇన్వోక్ అవ్వాలి. ఇక్కడ మనం డిఫైన్ చేయలేదు కాబట్టి క్లాస్ ఎగ్జాంపుల్లో ఎక్కడ కన్స్ట్రక్టర్ డిఫైన్ చేయలేదు కాబట్టి అది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. ఒకవేళ డిఫైన్ చేస్తే ఎంటీ కన్స్ట్రక్టర్ అనేది ఇన్వోక్ అవ్వాలి. అది ఇన్వోక్ అవ్వదు ఎందుకు అంటే మనం డిఫైన్ చేయలేదు కాబట్టి. నెక్స్ట్ ఈ డాట్ యాడ్ ఆఫ్ 10, 20. ఇక్కడ చూడండి, సో యాడ్ ఈజ్ ఎ ఓవర్లోడెడ్ మెథడ్. ఎందుకని చూడండి, 1, 2, 3 3 మెథడ్స్ తీసుకున్నాను విత్ సేమ్ నేమ్. సేమ్ నేమ్తో 3 మెథడ్స్ తీసుకున్నాను, 1, 2, 3. ఓకే, సేమ్ నేమ్ ఉంది, కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది. నెక్స్ట్ ఏం జరగాలి, పారామీటర్ ఏదో ఒకటి చేంజ్ అవ్వాలి. నెంబర్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ అన్న చేంజ్ అవ్వాలి, వాటి యొక్క ఆర్డర్ అన్న చేంజ్ అవ్వాలి, లేదా ఇంకా ఏం చేంజ్ అవ్వాలి, టైప్స్, వాటి యొక్క టైప్స్ అన్న చేంజ్ అవ్వాలి. సో ఇక్కడ ఏంటంటే టైప్స్ చేంజ్ అయ్యింది. ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ కేసులో ఏంటంటే 2 ఇంటీజర్లు ఉన్నాయి, తర్వాత దాంట్లోనేమో ఒక ఇంటీజర్ ఒక ఫ్లోట్ ఉంది, తర్వాత దాంట్లోనేమో ఒక ఫ్లోట్ ఇంకొక ఫ్లోట్ ఉంది. అంటే టైప్స్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ అనేవి మారాయి అన్నమాట. సో ఒకటి మారినా చాలు, అన్నీ మారాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. ఒక్కటి చేంజ్ అయినా సరే ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఎ డిఫరెంట్ సిగ్నేచర్. సో ఇక్కడ మనకి ఏం మారినాయి అంటే టైప్స్ ఆఫ్ పారామీటర్స్. టైప్స్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ మారాయి. ఇక్కడ 2 ఫ్లోట్లు ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఒక ఇంటూ ఒక ఫ్లోట్, ఇక్కడ ఒక ఇంటూ ఒక ఇంటూ. సో టైప్స్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ మారాయి కాబట్టి యాడ్ ఈజ్ ఏ ఓవర్లోడెడ్ మెథడ్ అని చెప్పుకోవచ్చు. సో ఈ డాట్ యాడ్ ఆఫ్ 10, 20. మీరు ఏ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ పాస్ చేస్తున్నారు, 10 ఈజ్ అన్ ఇంటీజర్, 20 ఈజ్ అన్ ఇంటీజర్. సో ఏ మెథడ్ ఇన్వోక్ అవుతుంది, నాకు 3 మెథడ్స్ ఉన్నాయి, యాడ్ మెథడ్స్. సో ఏ లైన్ లో ఉన్నటువంటి మెథడ్ ఇన్వోక్ అవుతుందో చెప్పండి. ఫస్ట్ లైన్ సార్. ఫస్ట్ లైనా, థర్డ్ లైనా? ఫస్ట్ లైన్ సార్. థర్డ్ లైన్ కదా, థర్డ్ లైన్ లో ఉంది నాకు. అదే సార్, అంటే మెథడ్స్ రాసిన దగ్గర ఫస్ట్. ఓకే, సో మెథడ్ రాసిన దగ్గర ఫస్ట్ లైన్, అక్కడ థర్డ్ లైన్ లో చూడండి. థర్డ్ లైన్ లో ఏదైతే యాడ్ మెథడ్ ఉంటుందో అది ఇన్వోక్ అవుతుంది. ఎందుకని, సో యూ హ్యావ్ డిఫైన్డ్ ఏ ఓవర్లోడెడ్ మెథడ్ విత్ 2 ఇంటీజర్ వేరియబుల్స్. సో 10 వచ్చేసరికి n లో స్టోర్ అవుతుంది, 20 వచ్చేసరికి m లో స్టోర్ అవుతుంది అనమాట. ఇంకొకటి ఇక్కడ n, m అనేది ఏ టైప్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్, ఇంటీజర్ వేరియబుల్సే, బట్ లోకల్ వేరియబుల్స్ అంటారు. ఓకేనా, ఎందుకని మెథడ్ లోపల డిఫైన్ చేసినవన్నీ లోకల్ వేరియబుల్స్ అంటారు. లోకల్ వేరియబుల్స్ అన్ని ఏం జరుగుతాయి, ఆ మెథడ్ ఎండింగ్ లో అన్ని డిస్ట్రాయ్ అయిపోతాయి. ఆల్రెడీ మనం సి లాంగ్వేజ్ లో నేర్చుకున్నాం, సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ కూడా వస్తుంది. సో మెథడ్ లోపల మీరు ఏదైతే డిఫైన్ చేస్తారో దోస్ వేరియబుల్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ లోకల్ వేరియబుల్స్. లోకల్ వేరియబుల్స్ గెట్ డిస్ట్రాయిడ్ ఆటోమేటికల్లీ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద మెథడ్. సో ఇక్కడ n ప్లస్ m, 10 ప్లస్ 20, 30 వస్తుంది. సో అవుట్పుట్ స్క్రీన్ మీద 30 డిస్ప్లే అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఈ డాట్ యాడ్ ఆఫ్ 10, 20.5. సో ఏ లైన్ లో ఉన్నటువంటి మెథడ్ ఇన్వోక్ అవుతుంది, 7. ఒకటి ఇంటీజర్ ఇంకొకటి ఫ్లోట్ పాస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ మెథడ్ ఇన్వోక్ అవుతుంది, 7th లైన్ లో ఉన్నటువంటి మెథడ్. సో n లోకి 10 స్టోర్ అవుతుంది, m లోకి 20.5 స్టోర్ అవుతుంది.
సో 10 ప్లస్ 20.5 ఇట్ గివ్స్ 30.5 అవుట్పుట్ స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఈ డాట్ యాడ్ ఆఫ్ 10.5f 20.5f. సో ఫ్లోట్ టు ఫ్లోట్, రెండు ఫ్లోట్ కాబట్టి ఏ మెథడ్ ఇన్వోక్ అవుతుంది నాకు? 11th లైన్ మెథడ్. సో 11th లైన్ లో ఉన్నటువంటి మెథడ్ ఇన్వోక్ అవుతుంది. సో 11th లైన్ లో ఉన్న మెథడ్ ఇన్వోక్ అయినప్పుడు n ప్లస్ m ఎంత వస్తుంది నాకు? 1. 10.5 ప్లస్ 20.5 ఎంత మొత్తం టోటల్? n ప్లస్ m 10.5 ప్లస్ 20.5. సో మొత్తం 31.0 రావాలి. అక్కడ ఒక చిన్న మిస్టేక్ ఉంది, దాన్ని కరెక్షన్ చేసుకోండి. అంతే కదా? ఇప్పుడు మీరు పాస్ చేసింది ఏంటి? 10.5 20.5. సో ఎన్లోకి 10.5 వస్తుంది, ఎంలోకి 20.5 వస్తుంది. 10.5 20.5 ఎంత? 31.0. సో అవుట్పుట్ స్క్రీన్ మీద ఎంత డిస్ప్లే అవుతుంది నాకు? 31.0 వస్తుంది. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఓవర్లోడెడ్ మెథడ్స్. అక్కడ చిన్న మిస్టేక్ జరిగిందిలేండి. యాక్చువల్గా 10.5 20.5 ఎంత? 31. సో 31 అనేది అవుట్పుట్ స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే అవుతుంది. నెక్స్ట్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్స్ యాజ్ పారామీటర్స్. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటి? క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్స్ యాజ్ పారామీటర్స్. సో అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే you can pass your class objects ఏవైతే ఉన్నాయో that class objects can be passed as a parameters గా పాస్ చేయొచ్చు. ఎవరికి పాస్ చేయొచ్చు అంటే మెథడ్స్ కి. సో you are trying to pass class object as a parameter to the method. సో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. ఓకేనా? ఒక 2 ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాను. ఆ 2 ఎగ్జాంపుల్స్ కనుక మీకు అర్థమైతే ఈ కాన్సెప్ట్ నీట్గా అర్థమవుతుంది. సో ఫస్ట్ మెయిన్ మెథడ్ నుంచి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది యువర్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పాలి. రెక్టాంగిల్ R1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ రెక్టాంగిల్ అంటున్నాను. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? R1 అనే ఆబ్జెక్ట్ కి R1 అనేటువంటి ఆబ్జెక్ట్ కి రెక్టాంగిల్. సో వాట్ ఈస్ యువర్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్? అక్కడ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఏంటి? R1 సార్. సో R1 అనేది ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, వెరీ గుడ్. అక్కడ క్లాస్ నేమ్ ఏంటి? రెక్టాంగిల్. ఓకే, R1 అనేది ఆబ్జెక్ట్, రెక్టాంగిల్ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, బాగానే ఉంది. సో ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ అయినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అని చెప్పుకున్నాము? ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ ఏంటి ఇక్కడ? లెంత్, బ్రెడ్త్, ఎల్బి. ఎల్ స్టాండ్స్ ఫర్ లెంత్, బి స్టాండ్స్ ఫర్ బ్రెడ్త్. ఓకేనా? ఎల్ అనేటువంటి వేరియబుల్, బి అనేటువంటి వేరియబుల్. ఏ టైప్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ అవని చెప్పుకున్నాము? ఇంటీజర్సే, కాకపోతే అవి ఏంటంటే ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ అంటారు. క్లాస్ లోపల రాశారు కాబట్టి దోస్ ఆర్ ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్. సో R1 అనేటువంటి ఆబ్జెక్ట్ ఆ ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ ని రెఫర్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో R1 is an object which is going to point out or refer ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ అనేది రెఫర్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇక్కడ రెక్టాంగిల్ ఆఫ్ 10,20 అని రాశాను. ఏంటిది అది? రెక్టాంగిల్ ఎల్ కి 10. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రెక్టాంగిల్ ఆఫ్ 10,20 అంటే ఏం ఇన్వోక్ అవుతుందని చెప్పుకున్నాం మనం? Rectangle of 10,20 is going to invoke a constructor. Rectangle of 10,20 ఒకవేళ 10,20 అనేది రాయలేదు, ఓన్లీ రెక్టాంగిల్ అని చెప్పేసి లెఫ్ట్ పెరాన్సిస్ రైట్ పెరాన్సిస్ కనుక ఇస్తే దెన్ దట్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఇన్వోక్ ఎంటీ కన్స్ట్రక్టర్. 10,20 రాయకపోతే అక్కడ ఎంటీ కన్స్ట్రక్టర్ ఇన్వోక్ అవుతుంది. సో 10,20 రెక్టాంగిల్ ఆఫ్ 10,20 అనేది ఎప్పుడైతే నేను రాస్తానో ఏం జరుగుతుంది అంటే పారామెట్రైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ ఇన్వోక్ అవుతుంది. సో రెక్టాంగిల్ అనేది ఇక్కడ ఏంటి? కన్స్ట్రక్టర్. ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం మనం.
ఇక్కడ చూడండి లెఫ్ట్ సైడ్ లో రెక్టాంగిల్ అనేటువంటి క్లాస్ లో రెక్టాంగిల్ అనేటువంటి మెథడ్ రాశారు. సో దిస్ మెథడ్ నేమ్ ఈ సేమ్ యాజ్ దట్ ఆఫ్ క్లాస్ నేమ్. క్లాస్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో మెథడ్ నేమ్ కూడా అదే ఉంటే దాన్ని ఏమంటారని చెప్పుకున్నాం? కన్స్ట్రక్టర్. కన్స్ట్రక్టర్. ఓకే, వెరీ గుడ్. కన్స్ట్రక్టర్. క్లాస్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో మెథడ్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో అది కన్స్ట్రక్టర్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ 18th లైన్ లో రెక్టాంగిల్ ఆఫ్ 10, 20 అని రాశారు కాబట్టి సో ఏ పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ విచ్ ఈజ్ having integer as a parameter and integer as a parameter. రెండు ఇంటీజర్స్ పాస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి రెండు ఇంటీజర్ పారామీటర్స్ ఉన్నటువంటి కన్స్ట్రక్టర్ ఇన్వోక్ అవుతుంది. సో ఆ 10 వచ్చి x లో స్టోర్ అవుతుంది, 20 వచ్చి y లో స్టోర్ అవుతుంది. సో దట్ వాల్యూ x లో ఉన్నటువంటి వాల్యూ 10 L లో స్టోర్ చేస్తున్నాను, y లో ఉన్నటువంటి 20 b లో స్టోర్ చేస్తాను. సో ఏ ఆబ్జెక్ట్ తో ఇన్వోక్ చేశాను? R1 అనేటువంటి ఆబ్జెక్ట్ తో. కాబట్టి R1 రెఫర్ చేస్తున్నటువంటి L లోకి ఎంత వస్తుంది? నాకు 10 వస్తుంది. B లోకి ఎంత వస్తుంది? 20 వస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ద మీనింగ్. నా ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి, రెక్టాంగిల్ R2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ రెక్టాంగిల్ ఆఫ్ 30, 40. ఏం జరుగుతుంది? R2 ఆబ్జెక్ట్. R2 అనేది ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, రెక్టాంగిల్ క్లాస్. కన్స్ట్రక్టర్ ఇన్వోక్ అయ్యి కన్స్ట్రక్టర్ ఇన్వోక్ అవుతుంది. ఓకే, ఏ కన్స్ట్రక్టర్? ఏ లైన్ లో ఉండేటువంటి కన్స్ట్రక్టర్ ఇన్వోక్ అవుతుంది? సో R2 అనేటువంటి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది. క్రియేట్ అయిన తర్వాత దానికి ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ LB రెఫర్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ 30, 40 అని ఇచ్చారు కాబట్టి లెంత్ లోకి 30 వస్తుంది, బ్రెడ్త్ లోకి 40 వస్తుంది. సో ఇప్పుడు నేనేం రాశానంటే ఇక్కడ ఒక చిన్న స్టేట్మెంట్ రాశాను చూడండి. R1 డాట్ ఈక్వల్స్ ఆఫ్ R2. ఈక్వల్స్ అనేది ఏంటిది? అక్కడ మెథడ్. నేనే ఒక మెథడ్ తీసుకుంటున్నాను, యూజర్ డిఫైన్డ్ మెథడ్ తీసుకున్నాను. ఓకేనా? యూజర్ డిఫైన్డ్ మెథడ్ R1 డాట్ ఈక్వల్స్ ఆఫ్ R2 అని రాస్తున్నాను. ఈక్వల్స్ అనేది మెథడ్. సో ఈక్వల్స్ అనేటువంటి మెథడ్ ఇన్వోక్ అవుతుంది. ఇన్వోక్ అయినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? R2 అనేటువంటి ఆబ్జెక్ట్ ని పారామీటర్ గా పాస్ చేస్తున్నాను. సో అది ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది అంటే రెక్టాంగిల్ R లోకి స్టోర్ అవుతుంది. అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే రెక్టాంగిల్ R ఈజ్ ఈక్వల్ టు R2. రెక్టాంగిల్ R ఈజ్ ఈక్వల్ టు R2 అంటున్నాను. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? R2 అనేది ఆబ్జెక్ట్, R అనేది ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్. రెక్టాంగిల్ R అని రాస్తున్నాను. రెక్టాంగిల్ R అంటే రెక్టాంగిల్ అనేది క్లాస్, R అనేది ఆబ్జెక్ట్. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే R2 అనేటువంటి ఆబ్జెక్ట్ ని R కి అసైన్ చేస్తున్నాను. సో ఐ ఆమ్ అసైనింగ్ వన్ ఆబ్జెక్ట్ టు అనదర్ ఆబ్జెక్ట్. ఆల్రెడీ మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో. ఒక ఆబ్జెక్ట్ని ఇంకో ఆబ్జెక్ట్కి అసైన్ చేసినప్పుడు జనరల్గా మనం ఏమనుకుంటాం? ఒక ఆబ్జెక్ట్లో ఉన్నటువంటి వాల్యూస్ ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్లోకి కాపీ అవుతాయి అని అనుకుంటాం, కానీ కాదు. అక్కడ ఏం జరుగుతుందని చెప్పుకున్నాం? సేమ్ ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ని రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ రెఫర్ చేస్తూ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ సేమ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఏంటి? R2. అంటే R అనేటువంటి ఆబ్జెక్ట్, R2 అనేటువంటి ఆబ్జెక్ట్ ఏం జరుగుతుంది? సేమ్ ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ని పాయింట్అవుట్ చేస్తూ ఉంటాయి. అంతేగాని వాల్యూస్ కాపీ అవ్వవు. R అనేటువంటి ఆబ్జెక్ట్, R2 అనేటువంటి ఆబ్జెక్ట్ సేమ్ ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ని రెఫర్ చేస్తూ ఉంటాయి, పాయింట్అవుట్ చేస్తూ ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు మీరు చెప్పాలి చూడండి. సో అయిపోయింది. ఇఫ్ R డాట్ L ఇంటూ R డాట్ B. R డాట్ L అంటే ఎంత? R డాట్ L ఎంత వాల్యూ? 30. ఓకే, 30. వెరీ గుడ్. R డాట్ B 40. 1200. 30 ఇంటూ 40 ఎంత అయింది? 1200 అయింది. ఓకే, 1200 ఈజ్ ఈక్వాలిటీ
సో ఎల్ ఇంటూ బి, ఎల్ ఇంటూ బి అని రాస్తున్నాను. ఎల్ ఇంటూ బి అంటే నేను ఏమనుకోవాలి అక్కడ? ఎల్ ఇంటూ బిలు చాలా ఉన్నాయి నాకు ప్రోగ్రాంలో. R1 రెఫర్ చేసేది ఉంది, R2 రెఫర్ చేసే ఎల్బి ఉంది, R రెఫర్ చేసే ఎల్బి ఉంది. చాలా లెంత్లు చాలా బెర్త్లు ఉన్నాయి నా ప్రోగ్రాంలో. ఏ లెంత్ ఏ బెర్త్ అనుకోవాలి? ఆర్ రిఫర్ చేసే లెంత్ కాదు. ఈక్వల్స్ అనేటువంటి మెథడ్ని వినండి, మీరే చెప్పాలి. ఈక్వల్స్ అనేటువంటి మెథడ్ని మీరు ఏ ఆబ్జెక్ట్తో ఇన్వోక్ చేస్తున్నారు? ఈక్వల్స్ అనేటువంటి మెథడ్ని ఏ ఆబ్జెక్ట్తో ఇన్వోక్ చేస్తున్నారు? R1. ఏంటిది? R1. వెరీ గుడ్. ఇక 20th లైన్ చూడండి. 20th లైన్లో మీరు ఏం రాశారంటే R1 డాట్ ఈక్వల్స్ ఆఫ్ R2 అని రాశారు. అంటే ఈక్వల్స్ అనేటువంటి మెథడ్ని R1 అనేటువంటి ఆబ్జెక్ట్తో ఇన్వోక్ చేస్తున్నారు. కాబట్టి మీరు ఎల్ బి అని రాస్తే అక్కడ ఇండైరెక్ట్లీ దాని ముందు ఏముంటుంది? నాకు ఇండైరెక్ట్లీ ఏముంటుంది? L into R1 dot B. R1 డాట్ ఎల్ ఇంటూ R1 డాట్ బి ఉంటుంది. ఎందుకని? ఇక్కడ మీరు ఈక్వల్స్ అనేటువంటి మెథడ్ని R1 అనేటువంటి ఆబ్జెక్ట్తో ఇన్వోక్ చేశారు కాబట్టి మీరు ఎల్ బి అని వాడితే యూస్ చేస్తే దాని ముందు బై డిఫాల్ట్ R1 ఉంటుంది. R1 డాట్ ఎల్ R1 డాట్ బి ఎంత ఇప్పుడు నాకు? ఎంత? R1 డాట్ ఎల్ R1 డాట్ బి 10, 20. సో 10 into 20, సో దట్ ఈస్ 200. సో 1200 అనేది 200కి ఈక్వలా? 1200 అనేది 200కి ఈక్వలా? కాదు, ఫాల్స్. ఫాల్స్ కాబట్టి ఏం డిస్ప్లే అవుతుంది నాకు? ఏరియా ఈజ్ Not equal. సో ఏరియా ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ అనేది అవుట్పుట్ స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే అవుతుంది. సో అర్థమైంది కదా? హౌ టు పాస్ ఆబ్జెక్ట్స్ యాజ్ ఏ పారామీటర్. పారామీటర్గా పాస్ చేస్తున్నాను నేను. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. మీకు మెయిన్గా ఇక్కడ పాసింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ యాజ్ పారామీటర్స్ టు మెథడ్స్, ఇందులో మీకు మెయిన్గా ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే ద మోస్ట్ కామన్ యూజ్ వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే ఆబ్జెక్ట్ పారామీటర్స్ ఇన్వాల్వ్స్ కన్స్ట్రక్టర్స్ని ఇనిషియలైజ్ చేసేటప్పుడు మనం ఒక ఎగ్జిస్టింగ్ ఆబ్జెక్ట్కి ఏవైతే వాల్యూస్ ఉన్నాయో, ఆల్రెడీ నాకు ఒక ఎగ్జిస్టింగ్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది, ఆ ఆబ్జెక్ట్లో ఉండేటువంటి వాల్యూస్ నేను ఏం చేయాలి అంటే న్యూ ఆబ్జెక్ట్కి ఇనిషియలైజ్ చేయాలి. ఇక్కడ వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారో చెప్తున్నాను ఈ స్లైడ్లో. నాకు ఆల్రెడీ x1 అనేటువంటి ఆబ్జెక్ట్ ఉంది. ఈ x1 అనేటువంటి ఆబ్జెక్ట్లో కొన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి. వాల్యూస్ ఉంటే నేను ఏం చేయాలనుకుంటున్నానంటే x2 అనేటువంటి ఆబ్జెక్ట్ తీసుకొని ఈ x1లో ఉన్నవన్నీ x2లోకి కాపీ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను, లేకపోతే అసైన్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను. ఒక న్యూ ఆబ్జెక్ట్కి ఉండాల్సినటువంటి వాల్యూస్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఆబ్జెక్ట్ నుంచి నేను తీసుకోవాలి. మళ్ళీ చెప్తున్నాను వినండి, ఇది న్యూ ఆబ్జెక్ట్, x2 అనేది న్యూ ఆబ్జెక్ట్, x1 అనేది ఇట్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఆబ్జెక్ట్. సో నేనేం చేయాలనుకుంటున్నానంటే ఎగ్జిస్టింగ్ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క వాల్యూస్ని తీసుకొని న్యూ ఆబ్జెక్ట్ నేను ఏదైతే క్రియేట్ చేయాలని అనుకుంటున్నానో ఆ న్యూ ఆబ్జెక్ట్కి నేను కాపీ చేసుకోవాలి, లేకపోతే అసైన్ చేసుకోవాలి అన్నటువంటి సిచ్యువేషన్స్లో we will pass class objects as parameters to the methods. మళ్ళీ చెప్తున్నాను వినండి ఇంకొకసారి. మెయిన్ యూజ్, ఈ టాపిక్ యొక్క మెయిన్ యూజ్ ఏంటంటే మనకి ఆల్రెడీ ఒక ఎగ్జిస్టింగ్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ x1 అనుకుంటున్నాను. ఆ ఎగ్జిస్టింగ్ ఆబ్జెక్ట్లో ఉన్నటువంటి వాల్యూస్ని నేను ఒక న్యూ ఆబ్జెక్ట్కి ఇనిషియలైజ్ చేయాలనుకుంటున్నాను, లేకపోతే అసైన్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను, లేకపోతే కాపీ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. ఆ న్యూ ఆబ్జెక్ట్ x2 అనుకుంటున్నాను. సో అటువంటి కేసెస్లో, అటువంటి సినారియోస్లో we will use this concept. This concept is passing the objects as a parameters to the methods. We will see one simple example. మీరే చెప్పాలి. ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా వింటే మీరే చెప్పగలుగుతారు అసలు ఏంటి ఈ ప్రోగ్రాంలో. ప్రోగ్రామ్ మీకు పెద్దది అనిపించవచ్చు, అంత అన్ని చోట్ల ఎల్లులు ఉంటాయి, అన్ని చోట్ల బీలు ఉంటాయి. అసలు దాని ముందు ఏ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది, ఏ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది మనకి అర్థం అవ్వాలన్నమాట. ఓకేనా?
ఓకే, ఇక్కడ చూడండి. రెక్టాంగిల్ R1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ రెక్టాంగిల్ అని రాస్తున్నాను. ఓకే, ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ? R1 అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్. సో R1 అనేటువంటి ఆబ్జెక్ట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రెఫర్ ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్. ఏ ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ ని రెఫర్ చేస్తుంది అంటే అందులో నాకు ఆ క్లాస్లో 2 ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి. సో 2 ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ ఏంటి అంటే ఒకటి ఎల్, ఇంకొకటి బి. సో దానికి వాల్యూస్ కన్స్ట్రక్టర్ నుంచి ఇన్వోక్ అవ్వాలి. ఓకేనా? సో ఇక్కడ కన్స్ట్రక్టర్లో నేను ఏం రాశాను? రెక్టాంగిల్ ఆఫ్ 10, 20 అని రాశాను. రెక్టాంగిల్ ఆఫ్ 10, 20 అని రాస్తే మీనింగ్ ఏంటి? హియర్ రెక్టాంగిల్ అనేది ఏం జరుగుతుందంటే ఇట్ ఇన్వోక్స్ ఏ కన్స్ట్రక్టర్. సో ఏ టైప్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టర్ ఇన్వోక్ అవుతుంది అంటే పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ ఇన్వోక్ అవుతుంది. ఎందుకు సార్ అంటే ఇక్కడ 2 పారామీటర్స్ పాస్ చేశారు. ఒకటేమో 10 అనేటువంటి ఇంటీజర్ వాల్యూ, ఇంకొకటి 20 అనే ఇంటీజర్ వాల్యూ. సో 2 ఇంటీజర్ వాల్యూస్ మీరు పాస్ చేశారు కాబట్టి సో రెక్టాంగిల్ అనేటువంటి క్లాస్లో 2 ఇంటీజర్ వాల్యూస్ ఉన్నటువంటి కన్స్ట్రక్టర్ మెథడ్ ఇన్వోక్ అవుతుంది. సో కన్స్ట్రక్టర్ మెథడ్లో నాకు 10 వచ్చి ఎక్స్లో స్టోర్ అవుతుంది, 20 వచ్చి వైలో స్టోర్ అవుతుంది. సో ఆ ఎక్స్లో ఉన్నటువంటి 10 ఎల్లో స్టోర్ అవుతుంది, వైలో ఉన్నటువంటి 20 బిలో స్టోర్ అవుతుంది. సో ఏ ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ మీకు క్రియేట్ చేసింది? ఏ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశారు? R1 అనేటువంటి ఆబ్జెక్ట్ కాబట్టి ఎల్ ముందు ఏముంటుంది నాకు? ఎల్ ముందు ఏముంటుంది నాకు? R1 సార్. R1. ఎందుకని? ఇక్కడ మీరు క్రియేట్ చేసేటువంటి ఆబ్జెక్ట్ R1 తో కాబట్టి సో R1 అనేటువంటి ఆబ్జెక్ట్ తో రెక్టాంగిల్ అనేటువంటి కన్స్ట్రక్టర్ ని ఇన్వోక్ చేస్తున్నారు. సో యు ఆర్ ఇన్వోకింగ్ ద రెక్టాంగిల్ కన్స్ట్రక్టర్ బై యూజింగ్ R1 అనేటువంటి ఆబ్జెక్ట్ తో ఇన్వోక్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇక్కడ R1.L ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్, R1.B ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై ఉంటుంది. అంటే ఎల్లోకి 10 వస్తుంది, బిలోకి 20 వస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ మై ఎగ్జిస్టింగ్ ఆబ్జెక్ట్. సో వాట్ ఈజ్ యువర్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఆబ్జెక్ట్? R1 అనేది ఎగ్జిస్టింగ్ ఆబ్జెక్ట్. సో అందులో ఉండేటువంటి వాల్యూస్ నేను ఏం చేయాలి అనుకుంటున్నానంటే ఒక న్యూ ఆబ్జెక్ట్ తీసుకుంటున్నాను. ఆ న్యూ ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి అంటే R2. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, R1 అనేది నా ఎగ్జిస్టింగ్ ఆబ్జెక్ట్, క్రియేట్ అయిపోయింది, దట్ ఈజ్ మై ఎగ్జిస్టింగ్ ఆబ్జెక్ట్. నేను ఒక న్యూ ఆబ్జెక్ట్ ని తీసుకుంటున్నాను. ఆ న్యూ ఆబ్జెక్ట్కి నేమ్ ఏమి ఇస్తున్నానంటే R2. సో R2 అనేటువంటి న్యూ ఆబ్జెక్ట్ ని నేను క్రియేట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. సో దానికి ఒక స్టేట్మెంట్ రాస్తున్నాను, రెక్టాంగిల్ R2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ రెక్టాంగిల్ ఆఫ్ R1 అంటున్నాను. సో రెక్టాంగిల్ R2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ రెక్టాంగిల్ ఆఫ్ R1 అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే R2 అనేటువంటి ఆబ్జెక్ట్ నేను క్రియేట్ చేయాలి అని అనుకుంటున్నాను. ఓకే, R2 అనేటువంటి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయింది. సో అందులో 2 ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ ఉంటుంది, ఒకటి ఎల్, ఇంకొకటి బి. ఓకే, వెరీ గుడ్. లెంత్ అనేటువంటిది ఒక ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్, బి అనేటువంటిది ఇంకో ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్. సో దోస్ 2 వేరియబుల్స్ ఆర్ రెఫర్డ్ ఆర్ పాయింటెడ్ బై ది ఆబ్జెక్ట్ R2 అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది. ఓకే, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎంటీ కన్స్ట్రక్టర్ కాదు మనం ఇచ్చింది పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్స్. ఒక పారామీటర్ రాశాను. సో ఏంటి ఆ పారామీటర్ చెప్పండి? వాట్ ఐ హావ్ యూజ్డ్ యాజ్ ఎ పారామీటర్? R1 సార్. సో R1 అనేది ఆబ్జెక్ట్ అన్నమాట. సో ఐఎమ్ యూజింగ్ ది ఆబ్జెక్ట్ యాజ్ ఎ పారామీటర్. సో ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంది. సో ఇప్పుడు ఓన్లీ ఒకటే పాస్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు మీరు లెఫ్ట్ సైడ్ లో ప్రోగ్రామ్ చూడండి, రెక్టాంగిల్ అనేటువంటి క్లాస్ లో ఎన్ని కన్స్ట్రక్టర్స్ ఉన్నాయి? 3. ఎన్ని ఉన్నాయి? 3 ఉన్నాయా, 2 ఉన్నాయా? 4th లైన్ లో ఒక కన్స్ట్రక్టర్, 6th లైన్ లో ఒక కన్స్ట్రక్టర్, 2 కన్స్ట్రక్టర్లే. కన్స్ట్రక్టర్ అంటే తెలుసు కదా, క్లాస్ నేమ్ ఏదైతే ఉంటుందో మెథడ్ నేమ్ కూడా అదే ఉండాలి, అప్పుడు దాన్ని కన్స్ట్రక్టర్ అంటారు. సో 2 ఉన్నాయి. 6th లైన్ లో ఉన్నటువంటి కన్స్ట్రక్టర్ చూస్తే ఎన్ని పారామీటర్స్ ఉన్నాయి? అందులో ఎన్ని పారామీటర్స్ పాస్ చేశారు? 2 పారామీటర్స్. 4th లైన్ లో ఉన్నటువంటి కన్స్ట్రక్టర్లు ఎన్ని ఉన్నాయి? 1 సార్. 1 ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇప్పుడు 4th లైన్ లో ఉన్నది ఇన్వోక్ అయిద్దా, 6th లైన్ లో ఉన్నది ఇన్వోక్ అయిద్దా? 4th లైన్. 4th లైన్ లో ఉంది. ఎందుకని? సింగిల్ పారామీటర్.
21 అనేటువంటి లైన్లో వీ హ్యావ్ పాస్డ్ ఓన్లీ వన్ పారామీటర్, దట్ ఈస్ ఆ పారామీటర్ ఏంటి R1 అనేటువంటి ఒకే పారామీటర్ పాస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ క్లాస్లో కూడా ఒక్క పారామీటర్ ఉన్నటువంటి కన్స్ట్రక్టర్ ఇన్వోక్ అవుతుంది. ఆ ఒక్క పారామీటర్ ఉన్న కన్స్ట్రక్టర్ ఏంటి అంటే ఈ 4th లైన్లో ఉండేటువంటి కన్స్ట్రక్టర్. సో రెక్టాంగిల్ R, సో 21st లైన్లో R1 ఉంది, ఆ R1 అనేది 4th లైన్లో ఉన్నటువంటి దానికి అసైన్ చేస్తున్నాను. అంటే రెక్టాంగిల్ R ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎలా అవుతుందంటే ఆ స్టేట్మెంట్ రెక్టాంగిల్ R ఈజ్ ఈక్వల్ టు R1 అవుతుంది. నేను పాస్ చేశాను, R1 అనేటువంటి పారామీటర్ని పాస్ చేశాను. 21st లైన్లో ఉన్నటువంటి R1 వచ్చేసి 4th లైన్లో ఉండేటువంటి కోడ్కి కాపీ అవుతుంది. సో రెక్టాంగిల్ R ఈజ్ ఈక్వల్ టు R1 అంటే మీనింగ్ ఏంటి? R1 లో కూడా 10, 20 ఉంటుంది. సేమ్ కాన్సెప్ట్. యు ఆర్ అసైనింగ్ R1 అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్. ఏం చేస్తున్నారు? యు ఆర్ అసైనింగ్ వన్ ఆబ్జెక్ట్ టు అనదర్ ఆబ్జెక్ట్. సో ఒక ఆబ్జెక్ట్ని ఇంకో ఆబ్జెక్ట్కి అసైన్ చేస్తే ఏం జరుగుతుందని చెప్పుకున్నాం? అక్కడ ఏం జరుగుతాయని చెప్పుకున్నాం? కాపీ అవ్వకుండా సేమ్ ప్లేస్. సో అక్కడ ఒక ఆబ్జెక్ట్లో ఉండేటువంటి వాల్యూస్ ఇంకో ఆబ్జెక్ట్కి కాపీ అవ్వవు. కానీ ఏం జరుగుతుంది? బోత్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ విల్ బి రెఫరింగ్ టు ద సేమ్ ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్, సేమ్ కాపీ ఆఫ్ ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్. సో సేమ్ కాపీ ఆఫ్ ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ R అనేది రిఫర్ చేస్తూ ఉంటుంది, R1 అనేది రిఫర్ చేస్తూ ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్ స్టేట్మెంట్. సో లోపల ఏం రాశారు చూడండి, L ఈజ్ ఈక్వల్ టు R.L. R.L అంటే ఎంత? నాకు ఎంత వస్తుంది చెప్పండి? R.L అంటే ఎంత వస్తుంది? 10 సార్. ఓకే, వెరీ గుడ్. 10 అనేది ఎక్కడ స్టోర్ అవ్వాలి? L లో వెళ్ళి స్టోర్ అవ్వాలి. L లో చాలా ఉన్నాయి Lలు. ఏ L అనుకోవాలి నేను ఇప్పుడు? R.L లో 10. సరిగ్గా చూడండి, Lలు నాకు చాలా ఉన్నాయి. ఏ L అనుకోవాలి? ఈ రెక్టాంగిల్ అనేటువంటి మెథడ్, కన్స్ట్రక్టర్ మెథడ్ని ఏ ఆబ్జెక్ట్తో ఇన్వోక్ చేశారు చెప్పండి మీరు? R2. వెరీ గుడ్. రెక్టాంగిల్ R2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ రెక్టాంగిల్ ఆఫ్ R2. ఇక్కడ R1 అనేది ఆబ్జెక్ట్గా పాస్ చేశాను, కానీ ఇక్కడ ఏం క్రియేట్ అవుతుంది నాకు? ఆబ్జెక్ట్ R2. R2 అనేటువంటి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది. R2 అనేటువంటి ఆబ్జెక్ట్తో ఇన్వోక్ చేస్తున్నాను రెక్టాంగిల్ అనేటువంటి మెథడ్ని, కన్స్ట్రక్టర్ని. సో ఇక్కడ L ముందు ఏముంటుంది నాకు? R2 సార్. ఓకే, R2.L. సో R.L లో 10 ఉంది, ఆ 10ని ఎక్కడ కాపీ చేసుకోవాలి నేను? R2.L. సో R2.L లోకి ఎంత వస్తుంది అంటే నాకు 10 వస్తుంది. నెక్స్ట్ B ఈజ్ ఈక్వల్ టు R.B. R.B అంటే ఎంత చెప్పండి నాకు? 20 సార్. 20. ఆ 20 నాకు ఎక్కడ స్టోర్ అవ్వాలి? B అంటున్నాను. B ముందు ఏముంటుంది నాకు? R2.B. R2.B. సో R2.B లోకి 20 వస్తుంది. మీరు ఒకటే గుర్తు పెట్టుకోండి, LB అంటే మీరు ఇండివిజువల్గా వాడారు LB, దాని ముందు ఏమీ లేదు. ఏమీ లేనప్పుడు ఏంటి అక్కడ కంపైలర్ ఎలా ఆలోచిస్తుంది అంటే, మీరు ఆ మెథడ్ తీసుకోండి, మీరు L అనేది ఏ మెథడ్లో అయితే యూజ్ చేశారో ఆ మెథడ్ తీసుకోండి, ఆ మెథడ్ని ఏ ఆబ్జెక్ట్తో ఇన్వోక్ చేశారో ఆ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది అనమాట అక్కడ, ఆ B ముందు కానీ L ముందు కానీ. ఓకేనా? ఓకే, నెక్స్ట్ R1 డాట్ ఈక్వల్స్ ఆఫ్ R2. R1 డాట్ ఈక్వల్స్ ఆఫ్ R2 అంటున్నాను. సో ఇక్కడ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే రెక్టాంగిల్ R అని రాశాను. రెక్టాంగిల్ R అనేది ఏంటంటే మెథడ్ లోపల డిక్లేర్ చేశాను కాబట్టి, మెథడ్ లోపల డిక్లేర్ చేస్తే ఏమవుతుంది అది అంటే లోకల్ ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది. మీకు తెలుసు లోకల్ వేరియబుల్స్ ఎప్పుడు చనిపోతాయి, ఎప్పుడు డిస్ట్రాయ్ అయిపోతాయి? సిలో చదివారు, C++లో కూడా చదివారు. ఎవరైనా చెప్పాలి? లోకల్ వేరియబుల్స్ కానీ లోకల్ ఆబ్జెక్ట్స్ కానీ డిస్ట్రాయ్ అయిపోతాయి, ఒక పర్టికులర్ టైం అయిపోయిన తర్వాత డిస్ట్రాయ్ అయిపోతాయి. ఎప్పుడు డిస్ట్రాయ్ అయిపోతాయి చెప్పండి నాకు? గుర్తులేదు. సో లోకల్ వేరియబుల్స్ కానీ లోకల్ ఆబ్జెక్ట్స్ కానీ ఒక మెథడ్ లోపల డిఫైన్ చేసినప్పుడు ఆ మెథడ్ ఎండ్ అయిపోయింది. సో ఇక్కడ రెక్టాంగిల్ R మెథడ్ ఎండ్ అయిపోయింది. ఎప్పుడైతే మెథడ్ ఎండ్ అయిపోతుందో
దట్ ఆబ్జెక్ట్ విల్ బి ఆటోమేటికల్లీ డిస్ట్రాయ్ అయిపోతుంది. ఆర్ అనేటువంటి ఆబ్జెక్ట్ డిస్ట్రాయ్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు చూడండి, r1 డాట్ ఈక్వల్స్ ఆఫ్ r2 అన్నాను. r1 డాట్ ఈక్వల్స్ ఆఫ్ r2 అంటే ఏం చేస్తున్నాను, ఐఎమ్ పాసింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్ r2 టు ద మెథడ్ ఈక్వల్స్ అనేటువంటి మెథడ్ కి పాస్ చేస్తున్నాను. పాస్ చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, రెక్టాంగిల్ ఆర్ ఈజ్ r2 ని పాస్ చేస్తున్నాను నేను ఆబ్జెక్ట్ ఈక్వల్ టు r2 అయింది. ఏం జరుగుతుంది, ఈక్వల్ టు r2 సేమ్ ఆర్ లో ఉన్నాయి, కాపీ అవ్వకుండా సేమ్ వాల్యూ లో ఉంటుంది. సో ఆర్ అనేటువంటి ఆబ్జెక్ట్ r2 అనేటువంటి ఆబ్జెక్ట్ ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇట్ ఈస్ పాయింటింగ్ టు ది సేమ్ కాపీ ఆఫ్ ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, r డాట్ ఎల్ ఇంటూ r డాట్ బి ఎంత, r డాట్ ఎల్ ఇంటూ r డాట్ బి అంటే 10 20. ఓకే, వెరీ గుడ్. 10 ఇంటూ 20 ఎంత, 200 అవుతుంది. సో 10 ఇంటూ 20 దట్ ఈస్ 200. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎల్ ఇంటూ బి అని రాశాను. సో పక్కన ఎల్ ఇంటూ బి అంటే దీని ముందు ఏ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది, ఇప్పుడు మీరు కరెక్ట్ గా చెప్పాలి. R1 సార్. ఎందుకని r1 ఉంటుంది, అక్కడ R1 తో ఇన్వర్ట్ చేస్తున్నాను. వెరీ గుడ్. ఇక్కడ 22nd లైన్ చూడండి, 22nd లైన్ లో r1 డాట్ ఈక్వల్స్ అని రాశాను. అంటే ఈక్వల్స్ అనేటువంటి మెథడ్ ని r1 అనేటువంటి ఆబ్జెక్ట్ తో ఇన్వోక్ చేశాను. సో దిస్ ఈక్వల్స్ ఈజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ విచ్ గెట్స్ ఇన్వోక్డ్ బై ఆబ్జెక్ట్ r1. కాబట్టి ఇక్కడ మీరు ఎల్ బి అని ఇండివిజువల్ గా రాస్తే దీని ముందే ఉంటుంది అంటే r1 డాట్ ఎల్ ఇంటూ r1 డాట్ బి. సో r1 డాట్ ఎల్ ఇంటూ r1 డాట్ బి అంటే ఎంతమ్మా, r1 డాట్ ఎల్ ఇంటూ r1 డాట్ బి ఎంత, 200 సార్. 200. ఓకే, 200 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 200. లెఫ్ట్ సైడ్ లో 200 వచ్చింది, రైట్ సైడ్ లో 200 వచ్చింది. 200 అనేది 200 కి ఈక్వలా కాదా, ఈక్వల్ సార్. ఈక్వల్ కాబట్టి సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్. సో ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్ అనేది అవుట్పుట్ స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే అవుతుంది. ఓకేనా, సో దిస్ ఈజ్ ది అవుట్పుట్. ఇది అర్థం అవ్వాలి. మీరు ఎప్పుడైనా ఒకసారి గుర్తు పెట్టుకోండి, మీరు ఏ ఆబ్జెక్ట్ తో అయితే ఇన్వోక్ చేస్తున్నారో మెథడ్ ని, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ r1 అనేటువంటి ఆబ్జెక్ట్ తో ఇన్వోక్ చేస్తే ఆ మెథడ్ లో మీరు యూజ్ చేసేటువంటి వేరియబుల్స్ ముందు ఏముంటుంది, ఏ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది, r1 ఉంటుంది. ఒకవేళ r2 తో ఇన్వోక్ చేస్తే ఆ వేరియబుల్స్ ముందు r2 ఉంటుంది. ఓకేనా, అది మీకు అర్థం అవ్వాలి. ఓకే, ఒక్క 15 minutes